गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री कलगीधर चमत्कार। उस विच एक प्रसंग है राजा रतन राय। इस विच आप जी ने सतगुरु प्रति गुरसिੱਖੀ दे प्रेम की एक झलक दर्शाई है जो रस भरपूर है कि किवें उस समय गुरु के सिख भावें वो गरीब होण भावें राजे महाराजे होण किस भावना नाल गुरु नूं मिलण जांदे सन ते किवें उस समय मावां अपने बच्चे नूं गुरसिੱਖੀ दे उत्तम उपदेश देंदियां सन। बहुत ही रसदायक ते सिੱਖਿਆਦਾयक प्रसंग है। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। राजा रतन राय। पहला, तन बिरहों जगावे मेरे प्यारे, नींद न पवे किवें। एक चढ़दी जवानी दे राजकुमार सवेर सार शीशे दे सामने खड़े केसां नूं कंघा करके बना सवार रहे सन कि अचानक उन्हां दी नज़र अपने मत्थे दे सिरे ते पई तां केसां दे कोल वार एक दाग जिहा नज़र पिया जो कोई अखर पासे पर सियाण ना होवे कि की है। राजकुमार ने समझिया कि निके होंदियां किते सट लगी होवे, मते के कोई फिमड़ी निशान छड़ गई होवे, पर ये दाग दाग नहीं जापदा, कुछ होर में लगदा है। इउं सोचदियां उसदी हरियाणी वधदी गई, पर नाल ही पक्का पता करने दी इच्छा भी वधदी गई। छेकड़ उसनूं सोच फुरी कि चाहे ये सट है, चाहे फिमड़ी दा दाग, चाहे कुछ होर, मेरी माता जी नूं जरूर पता होऊ कि ये की है ते किवें है। ये सोच वो पग बन के अपनी माता जी कोल गया। वो अगे हथ जोड़े नैण मीटे ध्यान विच बैठी सी। थोड़ी देर राजकुमार बैठा उडीकदा रहा। जदों मां दी अख खुली तां इसने अगे होके मत्था टेकिया। मां ने छाती नाल लाया, मत्था चुमिया ते सिर ते प्यार दिता। उस वेले राजकुमार ने सिर तो पग ला के मां नूं कहा, अम्मा जी, ये मेरे सीस ते कादा निशान है। मां ने निशान वल डिठा, सीस झुकाया, नैण बंद हो गए ते दो चार बूंदां अथरुआं दियां नैणां तो वगियां। ये देख के राजकुमार घबराया कि मते मैं अपनी मां नूं उदास ना कर बैठा होवां। काला होके कहण लगा, अम्मा जी, मैं कोई बेअदबी कीती है जो आप रुने हो। मां दियां अखां खुलियां, अथरू अजे भर रहे सन। बच्चे वल तकी ते हथ नाल नहीं दा इशारा कीता। चाहुंदी सी कि बोलां, पर कंठ अंदरों भर आया ते गदगद हो रहा सी, इस करके बोल ना सकी। हुण लाडले दुलारे ने मां नूं फिर आख्या, अम्मा जी, उदास ना होवो। जे तुसी दसना नहीं चाहुंदे तां मैं नहीं पुछदा, पर तुसी खुश होवो। इस तरह कुछ चिर चुप रहण मगरों मां दा दिल बोलण वाले रुख विच आ गया ते बोली, लाल जीओ, ये निशान सट या फिमड़ी दा नहीं है, ये तो साड़ी जन्म कथा है और इस निशान में तुहाडी ते मेरी कल्याण लुकी पई है। ये सुन के नौजवान शहजादे नूं वधेरे शौक जाग पिया कि किवें मैं इस निशान दे भेद नूं जाणां। काला होके आखण लगा, अम्मा जी, फिर मैनूं दसो। मां बोली, लाल जी, इस दे जान लिया ये जरूरी है कि तुसां दे अंदर भगती दा भाव ते प्रेम जागे ते रब चाहे तां जागेगा, पर अपने आप नूं तैयार कर लो। तुसीं जुबां अवस्था विच हो, रुख खेल तमाशे वल है और छोटी उम्रे राजगद्दी ते बिराजे हो। कोई बारमुख बिरती दा कम तां इस वेले तुसानू नहीं है। ये भेद अपने आप अदब दी लोड़ रखदा है। तो साडे पिता जी आ जीवदे हुंदे तां ओ आप तुसानू दसदे
ते ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤ੍ਰੀਮਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੋ। ਸੋਚੀ ਨਾ ਪਵੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਬੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੀਰ ਜੁਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤ ਨੂੰ ਰੁਝਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਮਰੂਪ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਮੀਰ ਜੁਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਉੱਤਰ ਪੈਣ ਤੇ ਵਬਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਲਸ਼ਕਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਣਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੂਪੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਲਿਸ਼ਤਾਈ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਰਸ਼ਾਂ-ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਰਗਾਹੋਂ ਘੱਲੀ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਮਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਸਿਰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ 2-3 ਟੇਪੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਉਪੱਦਰ ਖਲੇਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਛਤਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮਾਤਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਤ ਜਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ। ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਮੋਏ ਮੁਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ 8 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਮ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਸ ਹੀ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਭਾਗ ਹਨ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਉ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਦੋਂ? ਮਾਤਾ, ਲਾਲ ਜੀਓ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ? ਮਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਤਾਰਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੇ। ਸਾਰਾ ਕਾਮਰੂਪ ਆਸਾਮ ਫਿਰੇ ਸੇ। ਧੁਬੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੇ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਤੁਸਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੇ? ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ? ਮਾਤਾ,
ਜੀਓ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਲਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੂਪ 'ਤੇ ਆ ਪਿਆ, ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦੋਂ ਆਪ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਸੁਲਹ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੋ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਧੁਬੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਗਏ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਰਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਫਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਟੇਕ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਲਾਹਾ ਇਸ ਉੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸਨ? ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਪਿਆਰੀ, ਮਿੱਠੀ, ਠੰਡੀ, ਰਸਦਾਤੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਗਈ। ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਕਲੇਜਾ ਠਰੇ, ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਭਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਚੈਣ ਤੇ ਚਾਉ ਚੜੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਭਾਂ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਦੇ ਜਾਪੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਜਾਪੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਤਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਮੰਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਮਰਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਗੱਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲਗੀਰੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਚਿਤਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੀਓ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਛਾਪ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਚਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਡਾਢਾ ਸੁਆਦਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖੇਲਦੇ ਸਨ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਲੰਮੇ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਛਾਪ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸਾਂ ਜਨਮ ਲੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਪਰ ਨਾ ਨਿਰਾ ਮੋਹਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੋਹਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਮੂਜਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਅਚਰਜ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਢਰਿਆ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਔਰੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਹੈ, ਖੁਣਸ ਖਾਦੀ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਰੰਜ ਫਟਣ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਜਦ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਧਰਮ ਖੋਣ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਸ ਉਸਨੇ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ, ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਹੈ? ਦੁਵੱਲੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਟਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਛ ਵਕਤ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮਾ ਬੋਲੀ, ਲਾਲ ਜੀਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਜੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਸਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਖੇਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਸੇ ਤਿਵੇਂ ਖੇਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਭਾਗ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ, ਗੁਰੂ का सिख कदे अभाग नहीं, तू गुरु का सिख है फिर क्यों अभाग है? ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਕਿਵੇਂ? ਅੰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗਾਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਦੀ ਹਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅੰਮਾ ਬੋਲੀ, ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਰੂਪ, ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਖਿਆਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਲਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਬਲੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਭੇਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਾਖਿਆਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਇਆ ਪਲਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਹਿਮਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧੀਆਂ, ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਬੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾਮੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਾਂ। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁ ਸੁਖੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮਾ, ਜੀਓ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ ਤਪਸਵੀ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਜੀ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ? ਅੰਮਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਵਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਢਲਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਡਿੱਠੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਆਪ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਮੁਜਬ ਆਪ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਠੀ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਭਾਵਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੋੜਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕੁਸੰਗੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਅਜੇ 7 ਬਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਲਾਲ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਧਰਿਆ ਫਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜਾਬ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।